And Lord, I worship you. Lord, I worship you. And Lord, I worship you. And Lord, I worship you. For your name is holy, holy, Lord. Shall we enter into the word? Something good is cooking from the throne of grace. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. ദൈവത്തിന്റെ കൃപാസിംഹാസനത്തിൽ എന്തോ നല്ലത് പാചകം ചെയ്ത് നമുക്ക് തരികയാണ്. Let us pray. Father, talk to me today. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പിതാവാം ദൈവമേ, എൻ്റെ ഉള്ളത്തോട് ഇന്ന് സംസാരിക്കണേ. Let our hearts be open for the word as a good ground, so that the word goes into our hearts, so that it will reflect into all the areas of our life. കർത്താവേ, എൻ്റെ ഹൃദയം ഒരു നല്ല നിലമായിട്ട് ഒരുക്കണമേ. അങ്ങനെ അവിടുത്തെ തിരുവചനം നല്ല നിലമാണെന്ന് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചെന്ന് അത് വേരൂന്നി ഫലം കായ്ച്ച എൻ്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഫലം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ Help me to understand the word rightly. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്ന വചനം അതിന്റെ ശരിയായ നിലയിൽ ഗ്രഹിപ്പാൻ എൻ്റെ ഉള്ളത്തെ തുറക്കണമേ. Let us just say, worship you, Jesus. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നുകൂടെ എഴുന്നേറ്റ് നമ്മുടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിന് സ്തുതി അർപ്പിക്കാം. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We give you glory. We give you praise. And hallelujah. Let's all worship Jesus. എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് ഹല്ലേലൂയ പാടി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. We worship you, Lord. Hallelujah. 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 We worship you, Lord, and hallelujah. We glorify your name. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. And glorify your name. Glorify your name. Glorify Your name in all the earth. and glorify your name. Glorify your name. Glorify your name in all the earth. Then sings my soul, my Savior God, to thee. how great you are, How great thou art. How great thou art. Father, we love you and rejoice in you. പിതാവേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുന്നു, അങ്ങയിൽ ഞങ്ങൾ ആനന്ദിക്കുന്നു. Thank you, Father, that every place, all over the world, wherever this is being watched, your presence will fill that place. കർത്താവേ, ഇന്ന് ഈ തിരുവചനം കേൾക്കുകയും ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുത്ത് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഓരോ മക്കളുമായിരിക്കുന്ന മുറികൾ ദൈവമഹത്വം കൊണ്ട് നിറയട്ടെ. Whether it be India, whether it be Middle East, UK, Egypt, Indonesia, Thailand, everywhere people are watching. They are not watching a program.
but they are sitting in your presence. കർത്താവെ, ഭാരതത്തിലാകട്ടെ, മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലാകട്ടെ, ഇന്തോനേഷ്യയിലാകട്ടെ, ഈജിപ്തിലാകട്ടെ, ലോകത്തിന്റെ ഓരോ വൻകരകളിലും ഇത് കേൾക്കുന്ന ഓരോ ഭവനങ്ങളും ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ സ്ഥലങ്ങളായി പരിവർത്തിക്കട്ടെ. And in your presence there is healing. In your presence every good things happen. കർത്താവെ, നിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സൗഖ്യമുണ്ട്, നിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എല്ലാ നന്മകളുമുണ്ട്. You are a good God and only good comes from you. കർത്താവെ, അങ്ങ് നല്ല ദൈവമാ, അങ്ങയിൽ നിന്ന് നന്മ മാത്രമേ ഉത്ഭവിക്കൂ. You are a good father who loves his children. നിന്റെ മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നല്ല പിതാവാണ്. Help each one of us to understand that you are a good father who only gives good gifts and does only good in our lives. നന്മകൾ മാത്രം തരുന്ന നന്മകളുടെ പിതാവാണ് എൻ്റെ പിതാവെന്ന് അറിയുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ തരണം. And Holy Spirit, thank you that you are in us, with us, that we may comprehend and understand. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, അങ്ങ് ഞങ്ങളിലുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട്. അങ്ങയുടെ തിരുവചനം ഗ്രഹിപ്പാൻ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളങ്ങളെ തുറക്കണമേ. We love you so much. അങ്ങേ അധികമായി സ്നേഹിക്കുന്നു. Thank you for all the healings that are happening all over the world. ലോകമെമ്പാടും ഇപ്പോൾ തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അത്ഭുത സൗഖ്യങ്ങൾക്കായി നന്ദി. Thank you. നന്ദി കർത്താവേ. We give you glory. മഹത്വം അർപ്പിക്കുന്നു. In Jesus' name. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ. Amen. Amen. God bless you. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. What an awesome presence is surrounding everywhere, and I know that we always live in the presence of God. എത്ര മഹത്വമേറിയ സാന്നിധ്യമാണ് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരുടെയും മധ്യത്തിലുള്ളത്. ആ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിനായി ഞാൻ എപ്പോഴും കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. Signs, wonders, healings, miracles are very natural to everyone who is a new creation. അത്ഭുതങ്ങൾ, അടയാളങ്ങൾ, വീര്യപ്രവർത്തികൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓരോ പുതിയ സൃഷ്ടി പ്രാപിച്ച മക്കൾക്കെല്ലാം ഒരു സാധാരണ കാര്യമാണ്. It is because the Bible says you and me are not born by flesh or by the spirit or by the will of man, but we are born of God. അതിന്റെ കാരണം നിങ്ങളും ഞാനും കേവലം പുരുഷന്റെ ഇഷ്ടത്താലും രക്തത്തിൽ നിന്നും ജനിച്ചവരല്ല, ദൈവ ഇഷ്ടത്താൽ വീണ്ടും ജനിച്ചവരാണ്. And meaning to say, if you are born from God, your life is not in the natural realm, your expectation is not in the natural realm, everything is beyond natural or supernatural. നിങ്ങൾ കേവലം ഒരു ഭൗതിക മനുഷ്യനിൽ നിന്നല്ല, ആത്മാവായ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ജനിച്ചതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ കേവലം ഭൗതികത്തിലല്ല, മറിച്ച് ആ ഭൗതികത്തിന് അപ്പുറത്തുള്ള ആത്മലോകത്ത് നിന്നുള്ള ആ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ. And that is why whenever a child of God thinks, he is not looking into the natural, but he is looking at the provision that God has kept for him, which is not in the seen but in the supernatural. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ദൈവവേദനെ സംബന്ധിച്ച് അവന്റെ നന്മകൾ അവൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കാണാവുന്ന തൊടാവുന്ന ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്നല്ല, അതിനപ്പുറത്ത് സൂപ്പർ നാച്ചുറലിൽ അവൻ ജനിച്ചതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് അവന്റെ അനുഗ്രഹം വരുമെന്ന് അവനെ അറിയാം. When a leper came and touched Jesus, ഒരിക്കൽ ഒരു കുഷ്ഠരോഗി വന്ന് യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് സ്പർശിച്ചു, and he was healed, അവൻ സൗഖ്യമായി. Jesus was not surprised. യേശു ക്രിസ്തുവിന് പ്രത്യേക അത്ഭുതം He തോന്നി. did not say, wow, oh, leper has been healed. ഓ, എന്നെ തൊട്ടപ്പം കുഷ്ഠരോഗി സൗഖ്യമായി എന്ന് പറഞ്ഞ് തുള്ളിച്ചാടിയൊന്നുമില്ല. When a blind came to Jesus, ഒരിക്കൽ ഒരു കുരുടൻ യേശുവിന്റെ he അടുക്കൽ said, do you വന്നു. believe? യേശു വെച്ച് നീ വിശ്വസിക്കുന്നു? And he said, yes. പറഞ്ഞു, ഉണ്ട്. Let's go. You are seeing. പോവുക, നിനക്ക്. And when he said, I see, Jesus did not dance and say, my God, look at the miracle. ഉടനെ ഈ കുരുടൻ സൗഖ്യമായതിനെ യേശു അങ്ങ് ഭയങ്കര അത്ഭുത പരം നോക്ക്, എന്റെ പൊന്നെ എന്തോ ഒരു അത്ഭുതമാണ് നടന്നത്. Because it is natural in the supernatural to be healed. കാരണം ഈ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ലോകത്ത് അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറലാണ്. If it does not happen, that is because of something which is what I'm going to share today. ആ അത്ഭുതം നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതെന്താ അതിന്റെ പ്രശ്നമെന്ത്, അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാനെന്ന് പറയാം. Might be you feel some people get offended, but let me tell you, this is the truth. ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതിനോട് ഒരു എതിർപ്പ് തോന്നിയേക്കാം, പക്ഷെ ഉള്ളത് പറയാമല്ലോ, ഇതാണ് സത്യം. When you go to a doctor and the doctor says this is the report, you don't get angry with the doctor. ഒരു ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന പ്രശ്നമാണുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടറോട് നമുക്ക് അരിശം തോന്നാറില്ലല്ലോ. We say, oh, is it, what should I do? എനിക്കിങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ടല്ലേ, എന്താ ഇനി ചെയ്യേണ്ടിയെന്നേ ചോദിക്കുന്നു. But it is very usual when you hear a word and you feel that it is coming to you, you react and say, oh, he is purposely doing it. You react
But it is the mirror. It is the doctor who is trying to heal you. ഒരു ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇന്ന അവയവത്തിന് കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അയാളോട് ഒരു അരിശവും തോന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരു ദൈവദാസൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇന്ന കുഴപ്പങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അയാളോട് എതിർക്കാൻ, എന്റെ കുഴപ്പം പറഞ്ഞെന്ന് എതിർക്കാനാണ് ചിലർക്ക് തോന്നുന്നത്. That is why many things are not received by us. The peace, the joy, the abundance which God has kept for us is not being received. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു മനോഭാവം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹം, സന്തോഷം, സമാധാനം, സമൃദ്ധി ഒക്കെ പ്രാപിക്കാനാകാതെ പോകുന്നത്. And we criticize who preach prosperity, who preach healing, who preach the spiritual gifts, because we don't understand why this is happening in them and not happening to us. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നന്മകളൊന്നും വരുന്നില്ല, ഇന്നവരുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ വരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്നിട്ട് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കൃപാവരങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചാൽ അതിനെ എതിർക്കും. അത്ഭുത അടയാളങ്ങൾ, സൗഖ്യവും പ്രസംഗിച്ചാൽ ദൈവം സമൃദ്ധി തരും, അനുഗ്രഹം തരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനോട് എതിർത്തിട്ട് അതിന്റെ ബലങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. And so today, if you are open in mind, let me tell you, I am preaching God. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഞാൻ ദൈവത്തെയാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത്. I am preaching God, the creator, the source of everything in this world. ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന ആരെയാണെന്നറിയോ? സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ, സൃഷ്ടിതാവായ ദൈവത്തെ, ഈ ലോകത്തിന്റെ സകലത്തിന്റെ ഉളവാക്കിയ ദൈവത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. I am not talking psychology from my mind. I am just coming out with the word that God has spoken, and in his word there is everything for you and me. മനുഷ്യന്റെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ ഉദിച്ച മാനുഷിക ചിന്തകളല്ല ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്, മറിച്ച് സർവ്വത്തെയും ദൈവാക്കിയ ഉളവാക്കിയ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ ദൈവം എന്ത് പറഞ്ഞു അതാണ് പറയുന്നത്. We trust, if you believe that Jesus is born of the virgin, if you believe Jesus died on the cross, if you believe he rose up the third day, let me tell you, all other miracles are lesser miracles. യേശു ഒരു കന്യകയിൽ കൂടെയാണ് ഈ ലോകത്ത് അവതരിച്ചതെന്നും അവൻ മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തുന്ന നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് അത്ഭുതങ്ങളെക്കാൾ എത്രയോ ചെറുതാ ലോകത്തിലെ മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും. Every sign, wonder, miracle, everything is attestation. Sign, wonder, miracle. The Holy Spirit is attesting something greater, and that is salvation, which is the basis of eternal life that is in us. ശ്രദ്ധിക്കുക, എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും വീര്യപ്രവർത്തികളും സൗഖ്യങ്ങളും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകിയും അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മനുഷ്യന്റെ പാപമോചനവും രക്ഷയുമാണ്. ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം, ഏറ്റവും വലിയ ദാനം രക്ഷയാണ്. അതിനെ ഉറപ്പിക്കുന്നതാണ് അത്ഭുതങ്ങൾ. When I see a sign or a wonder or a miracle, when I see a healing, I don't say wow. Why? Because it is the natural. But I will say wow when an ordinary man lays hands in the name of Jesus and heals the sick. I will say wow, he got that Jesus. ഒരു സൗഖ്യം നടക്കുമ്പോൾ, ഒരു വിടുതൽ നടക്കുമ്പോൾ, അത് ഭൗതികമായി ഇവിടെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം, അങ്ങനെ ഇത് സംഭവിച്ചെങ്കിൽ അദൃശ്യ മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു രക്ഷകൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, രക്ഷിക്കുന്നവൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണുവാൻ എനിക്ക് അത് നിമിത്തപ്പെടയാകും. You know, Jesus never reacted or acted and said, wow, what a healing, what the leper got healed, what the blind. No, he was excited when ordinary disciple cast out the devil. യേശു താൻ തന്നെ അത്ഭുതം ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടോ ഞാൻ അത്ഭുതം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരിക്കലും ആശ്ചര്യപ്പെട്ടില്ല. എന്നാൽ സാധാരണ മനുഷ്യർ ഈ അസാധാരണ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോൾ, ശിഷ്യന്മാർ പോയി രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കി വന്നപ്പോൾ അവൻ തുള്ളിച്ചാടി ആനന്ദിച്ചു. ഈ സൂപ്പർ നാച്ചുറലിലേക്ക് അവരും കയറിയല്ലോ. That is our desire, that everyone who is watching will understand that the same Jesus who did the miracles is in you today, and you are the miracle worker. That day I hear that through you miracles happen, that will give me greater joy, greater peace, that Jesus is being glorified. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളും അതേ കാര്യമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളിലൂടെയല്ല, നിങ്ങളിലൂടെ ഇതേ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും നടക്കുമ്പോൾ അതേ യേശുവിന്റെ നാമം മഹിമപ്പെടുകയാണ്. അത് കാണുവാനാണ് ഞങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. Christ in you is the hope of glory. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ക്രിസ്തുവാണ്
മഹത്വത്തിന്റെ Christ in പ്രത്യാശ. you is the hope of glory. മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശ ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ. Christ in you is the hope of glorious things that will happen in your life. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന മഹത്വമായ കാര്യങ്ങളുടെ ഉറപ്പ് നിങ്ങളുടെ അകത്തിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവാണ്. Today, miracle is in your mouth. ഇന്ന് അത്ഭുതം നിങ്ങളുടെ അധരങ്ങളിലാണ്. Believe with your heart, speak with your mouth, and the miracle has to happen because it is not by you, it is in the name of Jesus. ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച് വായ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് സംഭവിക്കും. അത്ഭുതം നടക്കും. കാരണം നിങ്ങളല്ല, ദൈവം അത്രേ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കും. Miracle. I will preach miracle. I will preach signs and wonders because my God is an author of miracle. He is Alpha and Omega. He is everything. അത്ഭുതം. ഞാൻ വീണ്ടും അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കും. കാരണം ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന ദൈവം ആദ്യം അന്തവുമില്ലാത്തവൻ. അവൻ അല്ല അദൃശ്യനായ ദൈവം. അവൻ അത്ഭുത മന്ത്രി. I will never stop preaching a miracle. I will not stop a miracle worker, but because that is his attribute, that is his way. He calls into being which is not there. He raises the dead. He brings to life everything. The miracle worker. And let me tell you, his name is Jesus. അത്ഭുതം പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിർത്തുകയില്ല. കാരണം ഞങ്ങൾ ആരെ പ്രസംഗിക്കുന്നു അവൻ അത്ഭുതവാനാണ്. ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതിനെ പോലെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന, മരിച്ചതിനെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന, പറഞ്ഞാൽ അത് സംഭവിക്കുന്നവൻ. അവന്റെ പേരത്രേ യേശു. Jesus. That name is a miracle working name. യേശു. ആ നാമം അത്ഭുതത്തിന്റെ നാമം. Hallelujah. Healing, miracles are little things, but it is the natural mode of a newborn believer. രോഗസൗഖ്യവും അത്ഭുതങ്ങളും ചെറിയ കാര്യങ്ങളാകാം. എന്നാൽ ഒരു വീണ്ടും ജനിച്ച ദൈവ പൈതലിന്റെ സാധാരണ കാര്യമാണ് അവ. If you turn with me to the book of John, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ശ്രദ്ധയൊന്ന് കൊണ്ടുവരാം. turn to someone and say, who is sitting next to you, you are carrying the miracle for the world. അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോടൊന്ന് പറയണം, ലോകത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങൾ. You are a miracle carrier. നിങ്ങൾ അത്ഭുതങ്ങളുടെ വാഹകനാണ്. If you don't go and heal, നിങ്ങൾ പോയി സൗഖ്യമാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, if you are not giving miracle to others, മറ്റുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾ അത്ഭുതം നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ, many people they are saying God do a miracle, but God is saying you do the miracle. പലരും പറയുന്ന ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്യണമേ, ദൈവം അത്ഭുതം. പക്ഷെ കർത്താവ് പറയുന്ന നീ അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ. But we cannot perceive. നമുക്കിത് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും. Why? എന്തുകൊണ്ട്? Because എന്തെന്നാൽ we have lost the sensitivity to the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തിരിച്ചറിയുന്ന ആ ലോല ഹൃദയം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ്. It is because of the hardness of our heart. നമ്മുടെ ഹൃദയം കഠിനപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ മാന്യമാകും. When our heart becomes hard, നമ്മുടെ ഹൃദയം കഠിനമായി കഴിഞ്ഞാൽ, no, our heart was hard before we came to faith. നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഹൃദയ കാഠിനമായിരുന്നു. When we were natural men in the world, നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിലെ സാധാരണ ഭൗതിക മനുഷ്യരായി ജീവിച്ചപ്പോൾ, when we were natural men in the world, we would criticize the healing. We would say, hey, what are you saying? Because our mind cannot conceive this. നമ്മൾ വെറും സാധാരണ മനുഷ്യരായി ആത്മീയത ഇല്ലാഞ്ഞ കാലത്ത് അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളം നമുക്ക് കേട്ടാൽ നമ്മളും അതിനെ വിമർശിച്ചവരെ. നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായത് മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. And that is why in 1 Corinthians 2:14 the Bible says, for a natural man this is foolishness. അതുകൊണ്ടാണ് 1 കൊരിന്ത്യർ 2:14 പ്രാകൃത മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രകൃതിയാ ഉള്ളത് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇത് മൗഢ്യമാണ്. When we preach miracle, when we preach a healing, it is easier to say miracles don't happen than to believe a miracle will happen.
ഞങ്ങൾ അത്ഭുതം നടക്കും, യേശു ജീവിക്കുന്നു, ഇവിടെ ദൈവപ്രവൃത്തി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചുമ്മാതാന്ന് പറയാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു പ്രാകൃത മനുഷ്യന് വളരെ എളുപ്പമാണ്, നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിനേക്കാൾ. Unfortunately, even today what is happening, that a new creation who is born from above is saying with the natural man, all this does not happen. എന്നാൽ നിർഭാഗ്യകരം ഇതാണ്, രോഗമനുഷ്യർ അങ്ങനെ പറയട്ടെ, രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെന്ന് പറയുന്ന, വീണ്ടും ജനിച്ചവരെന്ന് പറഞ്ഞ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ലോകത്തിലേക്ക് ജനിച്ചു വീണ വിശ്വാസികളിൽ തന്നെ ചിലർ ലോകക്കാരോട് ചേർന്ന് പറയൂ, ഇതൊന്നും നടപ്പുള്ള കേസ്. I believe Jesus, but I don't believe in healing. ഞാൻ യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നു, പക്ഷേ ലോകസൗഖ്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. I believe in the Holy Spirit, but I don't believe in the gifts of the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിശ്വാസം, പക്ഷേ പരിശുദ്ധാത്മ തരുന്ന കൃപാവരങ്ങൾ ഞാൻ Meaning to say, in 2000 years Jesus has lost the power to heal and the Holy Spirit has become very old to act. അതിന്റെ അർത്ഥം 2000 വർഷമായപ്പോഴത്തേക്ക് സൗഖ്യമാക്കാനുള്ള ശക്തി യേശുവിന് നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് കൃപാവരങ്ങൾ നൽകാനുള്ള ശേഷി പോയെന്നുമല്ലേ? I want to tell you, God has not changed. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ദൈവം മാറിയിട്ടില്ല. Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. യേശുക്രിസ്തു ഇന്നലെയും എന്നും എന്നേക്കും മാറ്റമില്ലാത്തവൻ തന്നെ. Then you will ask me, what has changed? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചേക്കും, പിന്നെ എന്തിനാണ് മാറ്റം വന്നത്? What has changed is our heart. മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിനാണ്. Our heart, which became the heart of flesh when we were born again, through many reasons today has become again hard. It has lost the softness, so we have lost the faith. രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ കല്ലുപോലിരുന്ന നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ മാംസളമാക്കി ദൈവശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കാൻ വളരെ യോഗ്യമായിരുന്ന ഹൃദയം വീണ്ടും പല സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കല്ലിച്ചിട്ട് ദൈവം പറയുന്ന കേൾപ്പാനോ അംഗീകരിക്കാനോ കഴിയാതെ ഹൃദയകാഠിന്യം വന്നിരിക്കുകയാണ്. Many times I have heard people say, when we came to faith, every day it was miracle, but nowadays we don't see it. ചില ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്, വിശ്വാസികൾ തന്നെ, വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി അത്ഭുതങ്ങളായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. It is not the problem with the preacher, it is not the problem with God, it has something to do with our heart. ഇത് ദൈവവചനത്തിന്റെ പ്രശ്നമല്ല, ദൈവവചനം പ്രസംഗിച്ചവരുടെ പ്രശ്നമല്ല, ദൈവത്തിന്റെയും പ്രശ്നമല്ല, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രശ്നം. And the moment you realize that, you can go back to God and say, make my heart soft. Holy Spirit, help me. And let me tell you, the helper will help you. ഇത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എനിക്കെന്നത് ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നെ കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ്: ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോയി, ദൈവമേ, എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് പഴയ പോലെ ആ സോഫ്റ്റ്നെസ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, പരിശുദ്ധാത്മാവെ ഒന്ന് വന്ന് എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഹായിക്കുന്നവന് ഈ നിമിഷം ആ രൂപാന്തരം തരും. That is why Jesus and the word always says, protect your heart. അതുകൊണ്ടാണ് വചനവും യേശു എപ്പോഴും പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ പൂർണ്ണ ജാഗ്രതയോടെ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുക. Let your heart and mind be guarded is what the Bible says. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയവും നിങ്ങളുടെ മനസ്സും വളരെ സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യണം, വേണ്ടാത്തൊന്നും അതിൽ കടത്തരുത്. And that is why you have to, it is I who have to take care of it. എൻ്റെ മനസ്സിനെയും എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. The biggest miracle, which is by grace we were saved, is free, but to keep the softness of the heart, I have to take care of it. ഈ നമ്മളെ കൃപയാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതമാ, അത് കൃപയാൽ ദൈവം ചെയ്തതാ. എന്നാൽ ആ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എൻ്റെ മനസ്സിനെ, എൻ്റെ ആത്മാവിനെ ആ വളരെ സോഫ്റ്റായി നേർമ്മയുള്ളതായി ദൈവം സംസാരിച്ചാൽ കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്ന നിലയിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ജോലി എന്റെയാണ്. And when our heart becomes harder, we try to manipulate the work of the Spirit by doing work. നമ്മളുടെ ഹൃദയകാഠിന്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ക്രിയകൾ മാറിയിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ അതിന് പകരം ചില ക്രിയകൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. Now do you believe the word of Jesus? യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വചനം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? The Bible says in John chapter 14, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14-ാം അധ്യായത്തിൽ തിരുവചനത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. He starts the final words before he is going to be resurrected. താൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പായി തന്റെ ഒടുവിലത്തെ വാക്കുകൾ യേശു And he പറയാണ്. starts off by saying, let your heart not be troubled. അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങി പോകരുത്. Don't allow your heart to be troubled. അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് let not, അഥവാ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങാൻ ഹൃദയത്തെ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കരുത്. Because if your heart is troubled, the following words which he is going to say, you will not be able to comprehend. അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിയിരുന്നാൽ
തുടർന്ന് യേശു പറയാൻ പോകുന്ന വാക്കുകൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് It will പറ്റാതെ be വരും. very difficult. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് അത് സ്വീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. And that is why he says, protect your heart. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ കലങ്ങാതെ നിങ്ങൾ തന്നെ സൂക്ഷിക്കാൻ Because if our heart gets hard because of all the things which surround us, we won't be able to flow in the fullness what God has given us. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയം കഠിനമായി കഴിഞ്ഞാലുള്ള കുഴപ്പം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും നടക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുകയും ദൈവം നമുക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായി സ്വീകരിച്ച് അതിൽ ബലപ്രാപ്തരാകാൻ സാധിക്കാതെ വരും. For example, when he talks about the heart, the following words in verse 12 he says, most assuredly I say to you, he who believes in me, the works I do he will do also. Greater work he will do because I go to my Father. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14:12 വായിക്കപ്പെടുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എന്നിൽ Works വിശ്വസിക്കുന്നവൻ which I do you will do. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനും ചെയ്യും. ഞാൻ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ പോകുന്നത് കൊണ്ട് അതിൽ വലിയതും അവൻ ചെയ്യും. Greater works you will do. ഞാൻ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ പോകുന്നതുകൊണ്ട് അതിലും വലിയ പ്രവൃത്തിയും അവൻ ചെയ്യും. Now do you believe this word? ഈ വചനം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ? If you believe this word, then if a healing happens, you will not say wow, because it is the natural way to do it. ഇത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അത്ഭുത രോഗസൗഖ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത്ഭുത പരതന്ത്രനാകുകയൊന്നുമില്ല. കാരണം ഇത് കർത്താവ് പറഞ്ഞതാണ്, സ്വാഭാവികമാണ്. Miracles is a way of life for a new creation. ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിക്ക് അഥവാ വിശ്വാസിക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവന്റെ ഒരു ജീവിത ശൈലി മാത്രമാണ്. Because if your heart is troubled, your focus is lifted off from the supernatural ways to the natural ways, and that is why the Bible calls the carnal mind. മനസ്സ് കലങ്ങി കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നം, നമ്മൾ ഭൗമികത്തിലേക്ക് ലോകം ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും. ആത്മീയമായി സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാതെ വരും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്. We will forget the past miracles which God did, and we will start to look at the possibilities what I have to do in this challenge. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ദൈവം എന്നെ അത്ഭുതകരമായി, എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കാത്തിടത്തോളം അത്ഭുതകരമായി ഇറങ്ങി ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചതെല്ലാം ഞാൻ മറന്നിട്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് എൻ്റെ കഴിവുകളെ ഞാൻ നോക്കാൻ തുടങ്ങി. Here Jesus is saying, most assuredly I say to you, he who believes in me. Do you believe in Jesus? ഇവിടെ യേശു പറയുന്നത്, ഞാൻ സത്യമായി നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, യേശുവിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. If you say Jesus is alive, യേശു ജീവിക്കുന്നു നിങ്ങൾ if പറയുന്നെങ്കിൽ, you say I believe Jesus, ഞാൻ യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നെങ്കിൽ, then you will believe this word also. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വാക്കും വിശ്വസിക്കും. You cannot say no, this word is old. ഓ, ഈ ഒരു വാക്യം മാത്രം പഴകിപ്പോയി നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ Just like Reinhard Bonke said, the sun is old but not cold. റെയ്നാർഡ് ബോങ്കെ പറഞ്ഞ പോലെ സൂര്യൻ വളരെ പഴകിയതാ, പക്ഷെ ചൂട് കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. The same way the word is old but still powerful to raise the dead. അതുപോലെ തന്നെ വചനം പഴയത് തന്നെയാണ്, എന്നാൽ ഇന്നും മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കാൻ ശക്തമാണ്. This is the word that has come into us and made us born again. The power was in the word that he begotten us by the word. നമ്മളെ വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചത് ഇതേ വചനമാണ്. ഈ വചനത്തിന്റെ ശക്തിക്ക് ഒരു മാറ്റവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. And this is what happens, that when we are praying, because our heart is troubled. Why is it troubled? Because of the hardness. Belief has gone, and now we see all the impossibilities. ഹൃദയത്തിൽ നമ്മൾ കലങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള അസാധ്യതകളിലേക്ക് നോക്കാൻ തുടങ്ങും. ദൈവത്തിന്റെ കഴിവുകൾ, ദൈവവചനത്തിന്റെ സാധ്യതകളിലേക്ക് നോക്കാൻ പറ്റാതെ എന്റെ മനസ്സ് കലങ്ങുകയാണ്. And that is why Jesus now explains this verse 10. Do you not believe that I am in the Father, the Father in me? The work speaks for itself. അതിന്റെ 10ാം വാക്യത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞാൻ പിതാവിലും പിതാവ് എന്നിലും ആകുന്നു എന്ന് നീ I am in the Father and the Father is in me. ഞാൻ പിതാവിലും പിതാവ് എന്നിലുമാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലയോ? ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന വചനം സ്വയമായിട്ടല്ല I'm not സംസാരിക്കുന്നത്. speaking the word which is my word. It is the Father's word given to you. ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ഈ വാക്കുകൾ സ്വയം പറയുന്നതല്ല, പിതാവ് എന്നിൽ കൂടെ സംസാരിക്കുക. പിതാവ് എന്നിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നു. Father is living in me and doing his work through me. പിതാവ് എന്നിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുകയാണ്. For the sake of the work, believe that the Father is in me.
ഞാൻ പിതാവിലും പിതാവ് എന്നിലും എന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തി നിമിത്തം എന്നിൽ വിശ്വസിപ്പീൻ. And then he says like this, തുടർന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. and he goes on to say in verse 12, 13, 14, 15. 12, 13, 14, 15 വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ തുടർന്ന് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. Most assuredly I say to you, if you believe in me, the works I do, meaning to say the supernatural realm will be natural to you. നിങ്ങൾ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അഥവാ പ്രകൃത്യാതീതമായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണമായി. I am not talking about some people. I am talking about everyone who believes that Jesus is risen. ഇതേതെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുള്ള കുറച്ചുപേരുടെ കാര്യമല്ല, മറിച്ച് യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ച സകലർക്കും ഇത് തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. You know, when I came to faith, ഞാൻ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നപ്പോൾ these are some of the words which challenged me to go for the healing. ഈ വചനങ്ങളിൽ പലതുമാണ് സൗഖ്യ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പോകാൻ എന്നെ വെല്ലുവിളിച്ചത്. Because some people at that time said preachers from foreign countries will come, America will come and miracles will happen. ആ സമയത്ത് പലരും പറഞ്ഞിരുന്നത് രോഗസൗഖ്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അമേരിക്കക്കാര് ചെയ്യുന്ന അവിടുത്തെ കൃപാവര പ്രാപ്തരായ ചിലരുണ്ട്, അവർക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്. But the Bible does not say American or Indian or Chinese. The Bible says those who believe in me will do all the work that I did, but greater work they will do because I am going to the Father. എന്നാൽ എൻ്റെ ബൈബിളിൽ അമേരിക്കക്കാരാൽ ഈ അടയാളം നടക്കുന്നു, ഇന്ത്യക്കാരെന്നോ ആഫ്രിക്കനെന്നോ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽ ഈ അടയാളങ്ങൾ നടക്കുമെന്നാണ്. If you believe Jesus even today, you can change every circumstance in your life. ഇന്ന് നിങ്ങൾ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ, നിങ്ങളിൽ കൂടെ തന്നെ സകല സാഹചര്യങ്ങളും മാറി. And then Jesus says, whatever you ask in my name, I will do it, for that the Father may be glorified. അടുത്തതായിട്ട് പറയാണ്, നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാമത്തിൽ എന്തപേക്ഷിച്ചാലും പിതാവ് പുത്രനിൽ മഹത്വപ്പെടേണ്ടതിന് ഞാൻ ചെയ്തു തരും. Whatever you ask in my name, എന്തപേക്ഷിച്ചാലും, whatever you ask, I will do it for you. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി ചെയ്യും. And then he says in 14, തുടർന്ന് 14 വാക്യത്തിൽ, you ask anything in my name, I will do it. എൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്തപേക്ഷിച്ചോ ചെയ്തു തരും. Now this is the truth. ഇതാണ് സത്യം. And this truth prevails even today. ഇന്നും ഈ സത്യം അജയ്യമായി നിലകൊള്ളുകയാണ്. But the natural man or a man with the hardness of heart cannot understand this. ഒരു വിശ്വസിക്കാത്ത അവിശ്വാസിയായ മനുഷ്യനും വിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ തന്നെ മനസ്സ് കഠിനപ്പെട്ടു പോയ ഒരു വിശ്വാസിക്കും ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ ഒക്കില്ല. Why? Because his heart is not soft, his heart is not sensitive to the Holy Spirit. കാരണം ആ വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയം ലോലമല്ല, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ അതിന് സാധിക്കാതെ വണ്ണം അത് കഠിന കല്ലുപോലായിരിക്കും. And that is why Jesus said in verse 16, this is going to happen, and for this to happen I will pray to the Father and he will give you a helper, the Holy Spirit, who will keep on reminding you that you can do the impossible. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ 16 വാക്യത്തിൽ ഞാൻ പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും, നിങ്ങളെ അങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ അങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരാളെ അയക്കും, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ചോദിച്ചയക്കും, അവൻ വന്ന് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സകല സത്യത്തിലും. And now look at the wording what Jesus says. ഇവിടെ യേശു പറയുന്ന വാക്കുകളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു. He says when the Holy Spirit will come, പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ, the Spirit of truth, സത്യാത്മാവ് വരുമ്പോൾ, whom the world cannot see, അതിനെ ലോകത്തിന് കാണാനൊക്കില്ല. I will tell every new creation, ഞാൻ എല്ലാ പുതിയ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കളോടും പറയാം, don't look to the world but look to the word and believe the word. When Jesus said when he comes he will live in you and be with you. ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ലോകക്കാർ പറയുന്ന ചിന്താഗതിയിലേക്ക് നോക്കാതെ ആ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലേക്ക് നോക്കി അതിവിടെ പറയുന്നു, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വന്ന് ജീവിക്കും. Now look at what Jesus said. യേശു പറഞ്ഞു എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കുക. Jesus said, യേശു പറഞ്ഞു, the Father who lives in me is doing the work. എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന പിതാവാണ് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത്. I am not the worker, the Father in me is doing the work in his authority. ഞാനല്ല, എന്നിൽ പിതാവ് വസിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ അധികാരത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Many preachers, many believers think that they are the miracle worker. That is where you are stopping the miracle. The miracle is through him who lives in you. പല വിശ്വാസികളും എന്തിനു പലപ്പോഴും പ്രസംഗകർ പോലും ഞാനാണ് ഈ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും ചിന്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് പ്രശ്നം. അതിന് പകരം ഞാൻ നിന്നു കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. യേശുവിന്റെ അകത്ത് എങ്ങനെ പിതാവിരുന്ന് പ്രവർത്തിച്ചോ അതുപോലെ അവൻ എന്റെ ഉള്ളിൽ വസിച്ച് തന്റെ പ്രവർത്തിച്ചു. Jesus said, believe with me that I am in the Father and the Father is in me.
That is why these miracles are happening. എന്റെ പ്രവൃത്തി നടക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിച്ച് പിതാവ് എന്നിൽ വസിച്ച് തന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക. And that is why Jesus said in verse 19. അതുകൊണ്ടാണ് 19-ാം വാക്യത്തിൽ യേശു പറയാണ്. In verse 20 the Bible says. 20-ാം വാക്യത്തിൽ. In that day. അന്നാളിൽ. In that day. അന്നാളിൽ. That day is this day. അന്നാളിൽ യേശു പറഞ്ഞ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യം. That day Jesus is talking about this day. 2000 വർഷം മുമ്പ് അന്നാളിൽ യേശു പറഞ്ഞ ഇന്നിനെ കുറിച്ചാണ്. You will know. നിങ്ങൾ അറിയും. I am in the Father. ഞാൻ പിതാവിലും. You in me. നിങ്ങൾ എന്നിലും. I in you. ഞാൻ നിങ്ങളിലും. That makes you the qualified miracle worker. അങ്ങനെ നിങ്ങളെ ഒരു ശക്തനായ അത്ഭുത പ്രവർത്തകനായി ഇന്നാളിൽ മാറ്റും. You are not the miracle worker, but because you are in him and he is in the Father and the Father is in you, you are the miracle worker. നിങ്ങൾ അത്ഭുത പ്രവർത്തകനല്ല, മറിച്ച് നിങ്ങൾ അവനിലും അവൻ നിങ്ങളിലും പിതാവ് നിങ്ങളിലും വാസം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിതാവ് നിങ്ങളിലിരുന്ന് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് അത്ഭുതം പ്രവർത്തിപ്പിക്കും. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Jesus could do the miracle. Why? Because the Father is living in him. യേശുവിന് അത്ഭുതം ചെയ്യാമായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? പിതാവ് തന്നിൽ വസിച്ചിരുന്നു. Jesus is making it clear to his disciples. ഇപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പിതാവ് കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. He says to his disciple, യേശു തന്റെ ശിഷ്യരോട് പറയുകയാണ്, I can do all this miracle. I നിങ്ങൾ don't do കണ്ട it. അത്ഭുതങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തത്. I multiplied the bread. I turned water into wine. It was not I, but the Father working in me was doing. അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ആ വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കുന്നതൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തതല്ല, പിതാവ് എന്നിൽ വസിച്ച് ചെയ്തതാണ്. And then he says, I am in the Father. The Father living in me is doing the miracle. തുടർന്ന് പറയണം, ഞാൻ പിതാവിലും പിതാവ് എന്നിലും വസിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് നടന്നത്. And then he says, എന്നിട്ട് പറയാണ്, most assuredly I will tell you, ഇനി ഞാൻ സത്യമായി നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, whatever I did you will do. ചെയ്തത് Greater നിങ്ങൾ works ചെയ്യും. you will do. എന്നിൽ വിശ്വസിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ പോകുന്നത് കൊണ്ട് അതിൽ വലിയത് നിങ്ങൾ I ചെയ്യും. will go to the Father. ഞാൻ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ And പോകും. the word says, I will pray to the Father പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും. that the Holy Spirit will come into you. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ അകത്ത് വരും. He will be in you and working in you and through you. നിങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് നിങ്ങളിലൂടെയായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ക്രിയ And ചെയ്യും. then Jesus says, തുടർന്ന് യേശു പറയാണ്, in that day, ആ ദിവസം, in that day, ആ ദിവസം, that day is this day. ആ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ This ഇപ്പോൾ, day is now. ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ. If you believe, ഈ വിശ്വസിക്കുന്ന the Father is in me. പിതാവ് എന്നിലും, I am in the Father. ഞാൻ പിതാവിലും, You are in me. നിങ്ങൾ എന്നിലും, I am in you. ഞാൻ നിങ്ങളിലും. You are the miracle worker. നിങ്ങൾ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജനം. Glory to God on ഓ high. ദൈവത്തിന് മഹത്വം. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Every word that Jesus said comes to life when your heart becomes soft. യേശു പറഞ്ഞ ഓരോ വാക്കുകൾക്കും ജീവൻ വെക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? നിന്റെ ഹൃദയം അത് സ്വീകരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോലമാകുമ്പോൾ. Now before Jesus is going, he's making everything. That is why the disciples said, hey, you are talking plainly now to us. യേശു ക്രിസ്തു ഇപ്പോൾ ക്രൂശിൽ പോകാൻ പോവാണ്. അതിന് തൊട്ടു മുമ്പായി കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമാക്കുക. അതാണ് ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞ്, നാഥ ഇപ്പോൾ അങ്ങ് മറവായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല, എല്ലാം വ്യക്തമായി പറയുകയാണല്ലോ. That is why Jesus starts by saying, let not your heart be troubled. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സംഭാഷണം തുടങ്ങുമ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങി പോകരുത്. When you should not allow it. Let not എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങാൻ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും കലങ്ങത്തില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ അതിനെ സൂക്ഷിക്കണം. When your heart is troubled, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ you will think about impossibilities than possibilities in Christ who is in you. നിങ്ങളിലുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മറന്നിട്ട് എന്തെല്ലാം അസാധ്യതകളുണ്ടോ കലങ്ങിയ മനസ്സ് പിന്നെ അത് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. Oh my Jesus. യേശുവേ നന്ദി. Go with me to the book of Mark. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് And glorify. I'll tell you, when you hear this, just think of yourself that you are going to the great doctor Jesus Christ. നിങ്ങളിത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചേ, മഹാവൈദ്യനായ യേശുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലുന്നതായിട്ടൊന്ന് കണ്ടേ. And you know what his desire? His desire is that you will do greater works than him. യേശുവിന്റെ ആഗ്രഹം എന്താണെന്നറിയാമോ? യേശു താൻ ചെയ്തതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രവൃത്തി നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന്. The Bible says, ബൈബിൾ പറയുന്നു in Mark chapter 8. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 8. Oh my Jesus. Mark chapter 6 and then we will go to 8. Mark chapter 6 മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 6 and verse 52.
52 വാക്യം. For they did not understand about the loaves because their heart was hardened. അവരുടെ ഹൃദയം കടുത്തിരുന്നുകൊണ്ട് അപ്പത്തിന്റെ സംഗതി അവർ ഗ്രഹിച്ചില്ല എന്നവിടെ വായിക്കുന്നു. A miracle has happened. തൊട്ടു മുമ്പ് ഒരു ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ് നടന്നത്. 5 loaves of bread 5 അപ്പം and 2 fishes. വെറും 2 മീൻ Jesus gave to them. യേശു അവർക്ക് പകുത്തു കൊടുത്തു. The Bible says 5,000 men. 500 പുരുഷന്മാർ തന്നെ. 5000 സോറി. Women, children, more. അവരുടെ ഭാര്യമാരും കുഞ്ഞുങ്ങളും അത് എണ്ണിക്കൂടാതെ ഉണ്ട്. Jesus gave the bread to them. യേശു അപ്പം അവർക്ക് കൊടുത്തു. And then he said, gather the fragments. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ശേഷിച്ച കഷ്ണം നിറച്ചെടുക്കുക. When the miracle happened, again, Jesus did not say, wow, what a miracle. അവിടെ അത്ഭുതം നടന്നപ്പോൾ 10,000 പേർ 5 അപ്പത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിച്ചപ്പോൾ തുള്ളിച്ചാടി, ഓ എന്തൊരു അത്ഭുതമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞില്ല. Because that was natural for Jesus. കാരണം യേശുവിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് സ്വാഭാവികമാണ്. Same is natural for a new creation if his heart is not hardened. അന്ന് യേശുവിന് അത്ഭുതങ്ങൾ നാച്ചുറൽ ആണെങ്കിൽ ആ യേശുവിൽ വീണ്ടും ജനിച്ച മക്കൾക്ക് ഇന്നും അതേ അത്ഭുതങ്ങൾ സ്വാഭാവികം മാത്രമായിരിക്കും. അവന്റെ ഹൃദയം കഠിനപ്പെട്ടിട്ടില്ല. Now the miracle has happened. ഇത് അത്ഭുതം സംഭവിച്ചു. 5000 പേര് പുരുഷന്മാരടക്കം പുരുഷന്മാർ ബാക്കിയുള്ളവരും ഭക്ഷിച്ചു. And then Jesus says, go to the next the other side, I'll follow you. ഇപ്പോൾ ഈ അത്ഭുതമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് അക്കരയ്ക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ശിഷ്യന്മാരുമായിട്ട് പോകുകയാണ്. And the wind starts blowing. ഇപ്പോൾ ഇതാ വലിയൊരു കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചു. Now Jesus has not gone to heaven. He is in the vicinity. ഇപ്പോൾ യേശു അത്ഭുതം ചെയ്തിട്ട് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോയില്ല, അവരുടെ അടുക്ക തന്നെ ഉണ്ട്. And they are struggling. ഇപ്പോൾ അവർ കാറ്റ് പ്രതികൂലമായി. Verse 48. I don't want to read the whole word. You can read from verse 47 onwards. Now 48, 49, 50. The Bible says the wind became very strong. They are really screaming, and Jesus walks on the water and comes to them. അതിന്റെ 48 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുക. ബാക്കി പൂർണ്ണ ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾ ആ വേദഭാഗം വായിച്ചോണം. 48 മുതൽ ഒന്ന് വായിച്ചു. When they saw him walking on the sea, they supposed it to be a ghost. അവൻ കടലിന്മേൽ നടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഭൂതമെന്ന് അവർ നിലവിളിച്ചു. Now why has it happened? എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിച്ചു? Because they forgot the miracle that Jesus did, and their heart is now troubled with the current situation. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ചില മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം മുമ്പ് നടന്ന അത്യത്ഭുതകരമായ ആ വലിയ 10,000 പോഷിപ്പിച്ച സംഭവം അവർ മറന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ചുറ്റും വന്നതിനെ ആ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് അവരുടെ കണ്ണുപോയി. They forgot the supernatural miracle, 12 basket remaining. They forgot, and their immediate problem, the wind took their heart over. പ്രകൃത്യാതീതമായ അത്ഭുതം നടന്ന് നിറച്ചെടുത്ത 12 കൊട്ട ഇപ്പോഴും അവരുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അതിരിക്കെ തന്നെ അടുത്ത കൊടുങ്കാറ്റ് കണ്ടപ്പോൾ അവരാകെ പതറി. And here is Jesus walking. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇതാ യേശു അടുത്ത സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ നടന്നു വരികയാണ്. The Bible says, for they all saw him and were troubled. അവരെല്ലാവരും യേശുവിനെ കണ്ടു, അവര് ഭയപ്പെട്ടു. അവനെ കണ്ട് ഭ്രമിച്ചിരുന്നു. I thought they should have been happy. Oh, my Savior has come. യേശുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ സന്തോഷിക്കുമെന്നായിരുന്നു. ഇവിടെ ഭ്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. No, their heart is troubled, so the clarity of Jesus is gone. ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, സന്തോഷിക്കേണ്ട സ്ഥാനമാണ്, പക്ഷെ ഭ്രമിക്കാൻ കാരണം അവരുടെ ഹൃദയം കഠിനപ്പെട്ടിരുന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കർത്താവിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. They are thinking he is a ghost. അവര് ചിന്തിക്കുന്നത് ഇതൊരു ദുരാത്മാ ഭൂതം വരുന്നെന്നാണ്. The same happened even after the resurrection of Jesus. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന് ശേഷവും അത് ഭൂതമല്ലേ എന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചു. When their heart was troubled, when even Jesus standing there, they cannot perceive he is Jesus. അവരുടെ ഹൃദയം പതറിയിരുന്നപ്പോൾ ഒക്കെ സംഭവിച്ചത്
യേശു എന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴും ഭൂതം വരുന്നു. That is why Jesus said, come on, touch me, believe me, the ghost does not have flesh and bone. അതുകൊണ്ടാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് തൊട്ടു നോക്കിയേ, ഭൂതങ്ങൾക്ക് എന്നിലുള്ള പോലെ അസ്ഥിയും മാംസവും ഇല്ലല്ലോ. And then Jesus said, cheer up, it is I, come on. തുടർന്ന് യേശു പറഞ്ഞു, സന്തോഷിപ്പീൻ, ഇത് ഞാനാകുന്നു, വരിക. Oh, I'm telling everyone who is watching me today, cheer up, Jesus is alive. ഇന്ന് എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും പറയട്ടെ, സന്തോഷിപ്പീൻ, യേശു നിങ്ങൾക്കായി ജീവിക്കുന്നു. Cheer up. സന്തോഷിപ്പീൻ. Cheer up. സന്തോഷിപ്പീൻ. The supernatural birth that you have should be in your mind than the natural things that are happening around you. നിങ്ങൾക്കുണ്ടായ വീണ്ടും ജനനം, സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ജനനം, നിങ്ങളുടെ പുതിയ സൃഷ്ടിയെ നിങ്ങൾ അറിയണം. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ വെറും സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ്, അതിന് നിങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തും. And then the Bible says, തുടർന്ന് ബൈബിൾ പറയുകയാണ്, 51 and 52, 51, 52 വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. they were amazed. പിന്നെ അവൻ അവരുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് പടകിൽ കയറി കാറ്റമർന്നു. അവരുടെ ഉള്ളിൽ അത്യന്തം ഭ്രമിച്ച് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. They were surprised. They were surprised and amazed. അവർ അത്യന്തം ഭ്രമിച്ച് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. My question is, എന്റെ ചോദ്യം, why are you amazed? 12 basket is still in your boat. എന്തിനാ ഇതിന് മാത്രം ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നത്? മുമ്പേ ഉണ്ടായ അത്ഭുതത്തിന്റെ ബാക്കി 12 കൊട്ട ഇപ്പോഴും ആ വള്ളത്തിലുണ്ടല്ലോ. You saw, it was in your hands the miracle happened. Jesus did not distribute. യേശു ആ 12 നുറുക്കുകൾ നുറുക്കി തന്നല്ലേ ഉള്ളത്. നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ ഇരുന്നാണല്ലോ അത്ഭുതം നടന്നത്, പെരുകിയത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ Then വെച്ചാണ്. why are you now amazed that Jesus who is sitting in the boat has calmed the storm? യേശു ബോട്ടിലിരുന്ന് ഇപ്പോൾ ആ കാറ്റിനെ അടക്കിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇതിന് മാത്രം അത്ഭുതം വരാൻ? The verse 52 gives the answer. 52 വാക്യം ആണ് അതിന്റെ answer. For they did not understand about the loaves because their heart was hardened. 52 വാക്യം ബൈബിളിൽ നിന്ന് വായിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അവരുടെ ഹൃദയം കടുത്തിരുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പത്തിന്റെ സംഗതി അവർ ഗ്രഹിച്ചില്ല. They could not understand that. That is why they got afraid in this situation. ആ വലിയ അത്ഭുതത്തിന്റെ വാസ്തവം അവർക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാതെ അവരെ മറന്നുപോയി. അവരുടെ ഹൃദയം കഠിനപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് പുതിയ സാഹചര്യത്തിലും അവർ പതറുകയാണ്. Every believer, everyone who is a new creation, I am talking to a new creation. ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവിനെ വിശ്വസിച്ച് വീണ്ടും ജനിച്ച ഓരോരുത്തരോടുമാണ്. Your lifestyle should be miracles. നിങ്ങളുടെ ജീവിത ശൈലി തന്നെ ഒരു അത്ഭുതത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ ശൈലിയാണ്. You might be ordinary, but an extraordinary God is living in you and working through you. നിങ്ങളൊരു സാധാരണ വ്യക്തിയായിരിക്കാം, പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ അകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അസാധാരണനാണ്. ഒരു അസാധാരണ പ്രവൃത്തി നിങ്ങളിലൂടെ നടക്കുകയാണ്. Can you shout and say, God is working in me? എല്ലാവരും ഒന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ്, ദൈവം എന്നിൽ working in me. ദൈവം എന്നിൽ ക്രിയ ചെയ്യുന്നു. It is the same word that Jesus said, Father is working in me. അത് തന്നെയാണ് യേശു വിളിച്ചു പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയെല്ലാം പിതാവ് എന്നിൽ വസിച്ച് ചെയ്യുക. Father is working in me. Same today. Father is working in me, through the Holy Spirit who is living in me. പിതാവ് എന്നിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട്, എന്നിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എന്നിൽ വാസം ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്നിലൂടെ ക്രിയ ചെയ്യുകയാണെന്നാണ് നമ്മളും പറയുന്നത്. Now why does the heart get hardened? എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയം കഠിനമാകുന്നത്? Why do we lose the sensitivity to the Holy Spirit? പരിശുദ്ധാത്മാവുമായിട്ടുള്ള ആ പ്രതികരണ ശേഷി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത്? You know, the hardness of heart brings disbelief. നമ്മുടെ ഹൃദയം കഠിനപ്പെട്ടാ പിന്നെ അവിശ്വാസം കയറും. And that is why if you look at the book of Hebrews chapter 3, I will come back to Mark. എബ്രായ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ഹൃദയകാഠിന്യത്തെ കുറിച്ച്. In Hebrews chapter 3, എബ്രായർ 3-ലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുവരാം. Hallelujah. Hallelujah. Today, as you hear the word, the Bible says, do not harden your heart. ഇന്ന് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ കഠിനമാക്കരുത്. That is why in verse 7 the Bible says, therefore the Holy Spirit says, today if you hear the voice, do not harden the hearts in rebellion in the day of the trial. എബ്രായർ 3:7 ബൈബിളിൽ നിന്ന് വായിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അരുളി ചെയ്യുന്നത് പോലെ, the Holy Spirit is talking. പരിശുദ്ധാത്മാവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു. And then verse 12, beware brethren, lest there be any of you of an evil heart of unbelief departing from the living God. പരിശുദ്ധാത്മാവ് അരുളി ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ കഠിനമാക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ 12-ാം വാക്യം. സഹോദരന്മാരെ, ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ത്യജിച്ചു കളയാതിരിക്കേണ്ടതിന്. The hardness of heart departs from the living God. ഹൃദയകാഠിന്യം ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൽ നമ്മളെ മുറിച്ചു മാറ്റി കളയും. And without God
you become natural. ദൈവമില്ല എങ്കിൽ, ആത്മമണ്ഡലത്തിലെ ദൈവം ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഈ ഭൂമിയിലെ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് നിങ്ങൾ മാറും. It will be natural for you to say miracle does not happen, healing does not happen, gifts of the Holy Spirit does not happen. ഒരു അവിശ്വാസിയെ പോലെ തന്നെ അത്ഭുതമില്ല, അടയാളമില്ല, പരിശുദ്ധാത്മ പ്രവർത്തനം ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പിന്നെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. Why? Because your heart has been hardened because of disbelief. You don't believe anymore in miracles. അത്ഭുതങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഇവിടെ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടു. That is why verse 13 the Bible says, 13-ാം വാക്യത്തിൽ ബൈബിൾ പറയുന്നു, വായിച്ചോ, നിങ്ങൾ ആരും പാപത്തിന്റെ ചതിയാൽ കഠിനപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഇന്ന് എന്ന് പറയുന്നിടത്തോളം നാൾതോറും അന്യോന്യം പ്രബോധിച്ചുകൊള്ളുവീൻ. Now encourage each other, exhort each other that your heart will not be hardened to the deceitful of sin. Sin is one thing that when the Holy Spirit tries to stop you, you continue going and the Holy Spirit is grieved and cannot now talk to you. പാപത്തിന്റെ ചതിയാലാണ് കഠിനപ്പെടുക. അതെങ്ങനെയാണ്? പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് പാപകരമായ ഒരു കാര്യം ചെയ്യരുത്, അതിലേക്ക് പെടരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അതിലംഘിച്ച് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദുഃഖിക്കുകയും എന്നോട് സംസാരിക്കാതിരിക്കുകയും ഞാനത് ചെയ്യുകയും തുടരുമ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയം കഠിനപ്പെടും. Sin has already been taken out of you. പാപം നമ്മളിൽ നിന്ന് എന്നേക്കുമായി മാറ്റപ്പെട്ടതാണ്. But that behavior, that attitude has to change, regenerating your mind by the word. വചനത്താൽ പാപം മാറ്റപ്പെട്ട ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിനെയും കൂടെ പുതുക്കി ആ ഒരു നിലയിലുള്ള ജീവിതം, ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം ചെയ്യുവാൻ എൻ്റെ മനസ്സിനെ ഞാൻ ഒരുക്കണം. And that is why the Bible says that the Holy Spirit will continuously walk with you, help you for this. അതാണ് വചനം പറയുന്നത്. ഇതിനു വേണ്ടി മനസ്സ് പുതുക്കാനും വിശുദ്ധിയിൽ നടക്കാനും പരിശുദ്ധാത്മാവ് സ്ഥിരമായി കൂടെ ഇരുന്ന് നമ്മളെ സംസാരിച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. Now in Mark chapter 8, just 2 chapters after 6, the similar miracle is going to happen. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 8-ാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ 6-ാം അധ്യായത്തിലെ പോലെ തന്നെ ആ അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ അടുത്ത അത്ഭുതം നമ്മൾ കാണുകയാണ്. And now this is another scene, the same bread miracle is going to happen. അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ച അതേ മറ്റൊരു അത്ഭുതം രണ്ടാമത് നടക്കുകയാണ് മർക്കോസ് 8-ൽ. Former miracle 20,000 plus, but this is hardly 4,000. Yet they are doubting. അതിനു മുമ്പ് 20,000-ത്തിലധികം പേരാണ് ഭക്ഷിച്ചത്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഇപ്പം 4,000 പേരേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ നടക്കുമെന്ന് അവർക്ക് സംശയം തോന്നുന്നു. And now verse 15 the Bible says Jesus is telling them. ഇപ്പോൾ അതിന്റെ 15-ാം വാക്യത്തിൽ യേശു പറയാണ്. In verse 14 the Bible says now the disciples had forgotten to take the bread and they did not have more than 1 loaf with them in the bread. Now 2 loaves and 12 baskets remaining. They saw the miracle and with a little thing, 1 loaf is there. They could have said Jesus is here with us. രണ്ടാമത് സംഭവിച്ച ഭാഗം പറയാണ്, വായിച്ചാട്ടെ. അവർ അപ്പം കൊണ്ടുവരാൻ മറന്നുപോയിരുന്നു. പടകിൽ അവരുടെ പക്കൽ ഒരു അപ്പം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. നേരത്തെ 2 ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആയി. Hallelujah. Earlier miracle where there were 25,000 people. ആദ്യത്തെ അത്ഭുതത്തിൽ പുരുഷന്മാർ 5,000 എങ്കിൽ ഒരു 25,000 പുരുഷാർ അവിടെ കാണും. But here only 4,000 and 1 bread is there. They forgot that miracle and now they are arguing with themselves. How will we feed this? അവിടെ 25,000 പേരുണ്ട്, ഇവിടെ 4,000 പേരേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവിടെ അപ്പം ഒന്നേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ പഴയ അത്ഭുതം അവർ മറന്നിട്ട് അവർ തമ്മിൽ വാദിക്കാണ് ഇതെങ്ങനെ നടക്കും. It's not that they did not have any bread. They have 1 bread and they have Jesus. അവർക്ക് ഒരു ബ്രെഡ് അപ്പം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയല്ല, ഒരെണ്ണം ഉണ്ട്, യേശു ഉണ്ട്. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says, ബൈബിൾ പറയുന്നു, Jesus said, യേശു പറഞ്ഞു, Jesus charged them or he got angry with them and said, take heed, beware the leaven of the Pharisee and the leaven of Herod, meaning both will adulterate your simple faith towards God. തുടർന്ന് യേശുവരോട് പറയുകയാണ്, വായിച്ചാട്ടെ. അവനവരോട് നോക്കുവിൻ, പരീശന്മാരുടെ പുളിച്ചമാവും ഹെരോദാവിന്റെ പുളിച്ചമാവും സൂക്ഷിച്ചോൾവിൻ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു. ഇവിടെ 2 പുളിമാവുകളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഇതും ഈ 2 പുളിമാവുകളും പുളിപ്പുകളും നിങ്ങളുടെ ആ സിമ്പിൾ വിശ്വാസത്തെ തകർക്കും. Number 1 is religiosity of the Pharisee. ഒന്ന് പരീശന്മാരുടെ ആ മതചിന്താഗതി. Healing never happened. സൗഖ്യമൊന്നും നടക്കത്തില്ല. Why are you healing on Sabbath? ശബത്തിൽ എന്തിനാ സൗഖ്യമാക്കിയത്? They are not looking at the simplicity of Christ. അവര് ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ സിംപ്ലിസിറ്റി പോയി. And Herod's deceitfulness or sin and
living in another world, or say deceitfulness. ഹെരോദാവിന്റെ പറഞ്ഞ ഒരു വഞ്ചനയുടെ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആ അനുഭവമാണ് ഹെരോദാവിന്റെ പൊളിച്ചവി. And then Jesus said, തുടർന്ന് യേശു പറയാണ്, verse 17 onwards, I'm running now. 17-ാം വാക്യം മുതൽ. Yeah. അത് യേശു അവരോട് പറഞ്ഞത്, അപ്പം ഇല്ലായികയാൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പറയുന്നത് എന്ത്? I know what you are arguing about. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തോ ഈ തമ്മിൽ പറയുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. And then he said, തുടർന്ന് യേശു പറയാണ്, ഇപ്പോഴും തിരിച്ചറിയുന്നില്ലയോ, ഗ്രഹിക്കുന്നില്ലയോ? Don't you perceive even now? ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ, ഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ? നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കടുത്തിരിക്കുന്നുവോ? Because your heart is hardened even now. ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കഠിനപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. Having eyes you do not see, having ear you do not hear, you do not remember. 3 things coming out. Jesus is talking about hardness of heart and not perceiving the works of God. ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി കാണാതെ വണ്ണം കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാതെയായി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കഠിനപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. Verse 17 ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേ. 17-ാം. Do you not perceive or understand? നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ, നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നില്ലയോ? വായിച്ചാട്ടെ. Is your heart still hardened? നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഇപ്പോഴും കഠിനപ്പെട്ടത് എന്ത്? അത് യേശു അവരോട് പറഞ്ഞത്, അപ്പം ഇല്ലായികയാൽ എന്ന് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പറയുന്നത് എന്ത്? ഇപ്പോഴും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. I'll tell you, even today, as you are listening to me, at least today realize that all your provision in Christ is supernatural. ഇന്ന് ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നവനെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ, എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവ പൈതലിനോടാ പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും സൂപ്പർ നാച്ചുറലായി ദൈവമാ തരുന്നത്. If your heart is hard, you will not realize the miracle that happened. Just like Pharaoh's heart was hard. നിങ്ങളെ ഹൃദയം കഠിനപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ഭുതം നടക്കുന്നത് കാണത്തില്ല. ഫറവോന്റെ ഹൃദയം കഠിനപ്പെട്ടതിൽ എത്ര കണ്ടാലും അതിനകത്ത് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാണാനൊക്കത്തില്ല. Miracle, he soft heart. Immediately his heart will hard become. ഫറവോൻ ഒരു ആ ബാധ വന്നപ്പോൾ അവിടെ നടന്ന ആ ദൈവപ്രവൃത്തി കണ്ട് അന്നേരം ഒന്ന് ഹൃദയം ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവും. അധികം മണിക്കൂറിനാവും വീണ്ടും കഠിനപ്പെടും. Or just imagine a Red Sea separated. He could not perceive this is a miracle and he landed into death. ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ, ആ ചെങ്കടൽ രണ്ടായിട്ട്, ഒരിക്കലും മനുഷ്യബുദ്ധിക്ക് അസാധ്യമായി ചെങ്കടൽ രണ്ടായിട്ട് 25 ലക്ഷം പേരെ അതിനകത്തോടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന കണ്ടിട്ടും ഈ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം എന്തുമാത്രം കഠിനപ്പെട്ടു, അതിനകത്തോട്ട് വീണ് ചാകണം. He had eyes but did not see. കണ്ണുണ്ട് പക്ഷെ കാണുന്നില്ല. He has ears but cannot hear. കാതുണ്ട് പക്ഷെ കേൾക്കുന്നില്ല. Why? Because his heart is hard. എന്തുകൊണ്ട്? തന്റെ ഹൃദയം കഠിനപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. And that is why the book of Corinthians says, the Holy Spirit reveals to what eye cannot see, heart cannot perceive, and ear has not, what God has kept for us. That is why we have to be sensitive to the Holy Spirit. നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല, ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിട്ടുമില്ല, നമുക്കോ തന്റെ ആത്മാവിനാൽ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി. Unless you walk with the Holy Spirit, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഗുണം നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, you will keep on looking at what you see and hear, but you will never perceive the way which is far higher that God has kept for you. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ നടക്കുന്നെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എത്ര വിശ്വാസിയായാലും കൊള്ളാം, ഈ പുറം കണ്ണുകൊണ്ടും പുറം ചെവി കൊണ്ടും പുറമെ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ചേ പോകത്തുള്ളൂ. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നടക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് നാട്ടുകാർ കാണാത്തതിനപ്പുറത്തുള്ള ആത്മീയ ലോകം കണ്ട് നടക്കാൻ അവൻ ശക്തനായി മാറും. When I tell about some things to even to born again people, they are thinking, why should we do? What is happening? My dear friend, walk with the Holy Spirit. You will look beyond. You will look at things which is beyond. You will look at things which God is keeping for you. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവമക്കളോടും കൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ, പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് നടക്കാത്തൊരു ദൈവപൈതലായാലും അവന്റെ ചുറ്റുപാട് നടക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ കരം കാണത്തില്ല, അവൻ ഭാരത്തിലാകും. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു ദൈവപൈതല് സാഹചര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം അപ്പുറത്ത് കാണാൻ തുടങ്ങും. And that is why in Proverbs chapter 4 and verse 20 the Bible says, my son, give attention to my word, not the word of the world. അതുകൊണ്ടാണ് സദൃശവാക്യങ്ങൾ 4:20 നമ്മൾ വായിക്കുന്ന, എന്റെ മകനെ എന്റെ വചനങ്ങൾക്ക് ചെവി തരിക. My word, എന്റെ വാക്കുകൾ. Incline your ear to my word or saying. എന്റെ വചനങ്ങൾക്ക് നിന്റെ ഹൃദയത്തെ ചായ്ച്ചു കൊള്ളുക. Do not let it depart
from your eyes. അത് നിന്റെ കണ്ണിന്റെ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകരുത്. It does not mean you keep the Bible and walk like this. അതിന്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെ ബൈബിൾ കൈപിടിച്ചോണ്ട് അതിന് നടുക്കോട്ട് നോക്കി നോക്കി നടക്കണമെന്നല്ല. You will fall somewhere. എവിടെയെങ്കിലും കാല് തട്ടി വീഴാൻ It is സാധ്യത. talking about the inner eye where the word of God should dwell richly. The word of Christ will dwell richly. That whatever you do in word or in deed, you will do it in the name of Jesus. Nothing will be impossible. അതിന്റെ അർത്ഥം നിന്റെ ഉൾക്കണ്ണുകളുടെ മുമ്പിൽ എപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്ത വചനങ്ങൾ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ ലോകത്ത് എന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചാലും നിന്റെ ഉൾക്കണ്ണുകളുടെ മധ്യത്തിൽ ദൈവം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ നോക്കി നടക്കുമ്പോൾ ഒന്നും നിനക്ക് അസാധ്യമാകയില്ല. You will say all things are possible with me who believes in Jesus. You will say I can do all things through Christ who strengthens me. You will say if God be for me, who can be against me? Blessed be the name of Jesus. അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ സമൃദ്ധ ഐശ്വര്യമായി സമൃദ്ധമായി ഉള്ളിൽ ഏതൊക്കെ ദൈവമക്കളകത്ത് വചനം വാസം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവന്റെ ഹൃദയം ദൈവവചനം കാണും, വാഗ്ദത്തങ്ങളെ കാണും. ഏത് പ്രതിസന്ധികളിലും അവൻ വിളിച്ചു പറയും എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം എനിക്ക് സകലവും ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. When the heart receives the word, incline your heart into my word, it will bring life to your flesh and health to your flesh, and it will spring out life. എന്റെ വചനം നിന്റെ ഹൃദയത്തിന് നിന്റെ കണ്ണുകളുടെ മധ്യത്തിൽ ഇരിക്കും. അത് നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ അത് നിന്റെ ദേഹത്തിന് മുഴുവൻ രോഗസൗഖ്യവും നിന്റെ ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യവുമാവും. അത് നിന്നിൽ നിന്നും You will believe in miracle. You will say my health is flesh is healthy because I incline to the word of God. അപ്പോൾ നീ അത്ഭുതങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കും. നിന്റെ ഹൃദയം പൂർണ്ണമായി ദൈവം പറയുന്നതിൽ മാത്രം ചാരുകയും അത് നിന്റെ ദേഹത്തിന് മുഴുവൻ രക്ഷയും ജീവനും ആരോഗ്യവും മാത്രമല്ല ജീവനിൽ നിന്ന് ഉറവ പോലെ. That is why Proverbs 20 when it says incline your ear to my word 22 and 23 they are life. 20-23 വാക്യങ്ങൾ അത് ലഭിക്കുന്നവർക്ക് അത് ജീവിക്കാൻ സാധ്യമായി. ചെങ്കടൽ 225 ലക്ഷം പേരെ അതിനകത്തൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന കണ്ടിട്ടും For a natural man this is dead word printed black and white, but for me it is the river of life flowing. ഒരു ലോക മനുഷ്യന് ഇത് കറുത്ത മഷി കൊണ്ട് വെള്ള പേപ്പറിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത ചില വെറും ചത്ത വാക്കുകളാണ്. എന്നാൽ വീണ്ടും ജനിച്ച എനിക്ക് ഇത് ജീവന്റെ വചനങ്ങളാണ്. For the world this is another religious book, but for me it is the life giving spirit. ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥം മാത്രമാണ്. എന്നാൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ജനിച്ച എനിക്ക് എന്റെ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ അപ്പായുടെ വാക്കുകളാണ്. Oh, for the world this is ordinary, but for the man in the flesh this will profit nothing, but the spirit this word will give life and health to the flesh. ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചത് മൗഢ്യമാണ്. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൽ ജനിച്ച ഒരു ദൈവപൈതലിന് ഇത് ദേഹമാസകലം ആരോഗ്യവും സൗഖ്യവുമാണ്. Oh, today as you are listening, incline your ear to the word of God. Oh, the healing is normal. Health will be restored. ഇന്നത് കേൾക്കുന്ന വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം വചനത്തിന് ചായ്ച്ചു കൊള്ളുക. നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യവും നിങ്ങളുടെ രക്ഷയും നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ കാര്യമായി മാറും. Oh, the Bible says. ബൈബിൾ പറയുന്നു അവയെ കിട്ടുന്നവർക്ക് അവ ജീവനും that is why Hebrews 4 said they also heard the word but they did not believe. അതുകൊണ്ടാണ് എബ്രായർ 4 വായിക്കുന്ന ഈ വചനം എല്ലാവരും കേട്ടു പക്ഷേ ചിലർ വിശ്വസിച്ചില്ല. Even today ഇന്നിത് പറയുമ്പോഴും millions are watching me, ലക്ഷക്കണക്കിന് പേരാ കേൾക്കുന്നത്. but some എന്നാൽ ചിലർ are taking it. അവരത് എടുക്കും. Some will say ചിലർ പറയും Holy Spirit പരിശുദ്ധാത്മാവേ cleanse me. എന്നെ കഴുകണമേ. Jesus, യേശുവേ with your blood cleanse me. അവിടുത്തെ രക്തത്താൽ എന്നെ കഴുകണം. I don't want to live a life in the flesh, the ordinary life. I want to live that glorious supernatural life. എനിക്ക് ജഡത്തിൽ സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ ജീവിക്കണ്ട. എനിക്ക് ആത്മാവിൽ ദൈവത്തെ പോലെ ജീവിക്കണം. The Bible says ബൈബിൾ പറയുന്നു they are life to those who find him and health to all their flesh. അവയെ കിട്ടുന്നവർക്ക് അവ ജീവനും അവരുടെ സർവ്വദേഹത്തിനും സൗഖ്യവുമാകുന്നു. When the word comes, വചനം വരുമ്പോൾ
Arthritis will run away. ആർത്രൈറ്റിസ് ഓടിപ്പോവും. Diabetes will run away. ഡയബറ്റിസ് ഓടിപ്പോവും. All your sickness, നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ രോഗങ്ങളും will say bye bye. അതെല്ലാം നിങ്ങൾ അതോട് ബൈ ബൈ പറഞ്ഞിട്ട് ഓടിപ്പോവും. Because the word which became flesh, Jesus, is acting into your body. വചനം ജഡമായി തീർന്നവൻ യേശു നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ക്രിയ ചെയ്യും. 23. 23. സകല ജാഗ്രതയോടും കൂടെ നിന്റെ ഹൃദയത്തെ കാത്തുകൊള്ളുക. സകല ജാഗ്രതയോടെ നിന്റെ ഹൃദയത്തെ. Keep your heart. Keep your heart from getting hard with all diligence. So സകല ജാഗ്രതയോടും കൂടെ ഈ വചനമാണ് നിന്റെ സാധനം. അത് പോകാതെ നിന്റെ ഹൃദയത്തെ കഠിനമാകാതെ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുക. ജീവന്റെ ഉദ്ഭവം അതിൽ നിന്നല്ലോ ആകുന്നത്. ജീവന്റെ, The life springs out from that. ജീവന്റെ, the kingdom aspects of life, which is excitement, which is peace, which is joy in the Holy Spirit, springs out when you start seeing what God has kept for you. ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളായ നീതിയും സമാധാനവും സന്തോഷവും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഉറവ് പോലെ ചാടും ഇത് കാണുമ്പോൾ. Jesus is talking to his disciples. യേശു തന്റെ ശിഷ്യരോടാ പറയുന്നു. Having eyes. കണ്ണുണ്ടായിട്ടും കാണുന്നില്ലേ? Miracle of that 2 loaves of bread just moments before happened, and now you are again doubting. ചില നാഴികകൾക്ക് മുമ്പല്ലേ ആ 2 മീനും 5 അപ്പവും വർദ്ധിച്ച ഈ അത്ഭുതം നിങ്ങൾ കണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രതികൂല കാറ്റ് വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ പതറി. You have eyes, നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണുണ്ട്, but you cannot see. കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. You have ear, കാതുണ്ട്, but you cannot hear. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. Then Jesus says തുടർന്ന് യേശു പറയുക, the most important thing. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, And do you not remember? നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നില്ലയോ? Same. ആമേൻ, ആമേൻ. കണ്ണുണ്ടായിട്ടും കാണുന്നില്ലയോ? ചെവി ഉണ്ടായിട്ടും കേൾക്കുന്നില്ലയോ? ഓർക്കുന്നതുമില്ലയോ? ഓർക്കുന്നില്ല. You know why our heart gets hard? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയം കഠിനപ്പെടുന്നതെന്നറിയോ? We forget how we started and നമ്മൾ where we are today. തുടങ്ങിയത് എവിടെ നിന്നാണെന്നും ഇവിടം വരെ വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും മറന്നു പോകുമ്പോഴാണ് ഹൃദയം കഠിനപ്പെടുന്നത്. In the book of Psalms, സങ്കീർത്തന പുസ്തകം, the Bible says, ബൈബിൾ പറയുന്നു, God said, ദൈവം പറഞ്ഞു, they did not remember how I brought them out of Egypt and the miracles that I did for them in the desert. Therefore their heart became hard. ഞാൻ മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് അവരെ പുറപ്പെടുവിച്ച് മരുഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുവന്നതും ദൈവം അവരെ നടത്തിയ വഴികൾ അവർ മറന്നു കളഞ്ഞു എന്ന് ദൈവം പറയുകയാണ്. Never forget. മറക്കരുത്. Never forget. മറക്കരുത്. I'll tell you something. And that is why the most important thing in prayer is giving thanks to God. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ നടന്ന ദൈവപ്രവർത്തികൾക്ക് ചെയ്ത നന്മകൾക്ക് ഓർത്ത് നന്ദി പറയണം. That is why Colossians 2, the Bible says, if Jesus Christ is your Lord, you will be established in faith and overcoming in giving of thanks. കൊലോസ്യലേഖനം 2-ാം അധ്യായത്തിൽ ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചും, യേശു നിങ്ങളുടെ കർത്താവാണെങ്കിൽ, യേശു നിങ്ങളുടെ കർത്താവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചും സ്തോത്രത്തിൽ കവിഞ്ഞും ഇരിപ്പീൻ. when you give thanks, നിങ്ങൾ നന്ദി അർപ്പിക്കുമ്പോൾ you know what you are doing? എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്? Suddenly you will remember how God did that miracle. പെട്ടെന്ന് ദൈവം നടത്തിയ വഴികൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കും. And if you remember അത് the നിങ്ങൾ past, how God did that, you will never allow deceit or sin or unbelief come to your heart. നിങ്ങൾ ദൈവം നടത്തിയ ഇവിടം വരെ കൊണ്ടുവന്ന അത്ഭുത വഴികൾ മറക്കാതെ നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ പിന്നെ പാപത്തിന്റെ ചതി, വേണ്ടാത്ത വാക്കുകൾ ഒന്നും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കടക്കാൻ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കരുത്. That is why Jesus said, അതുകൊണ്ടാണ് യേശു പറയുന്നത്, I will give you another helper who will remind you. അതുകൊണ്ടാണ് യേശു പറഞ്ഞത്, ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥനെ തരും, അവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കും. He will remind you of my word, but he will also remind you how God has preserved you and kept you till today. എൻ്റെ വചനങ്ങൾ മാത്രമല്ല അത് ഓർപ്പിക്കും, ഇന്ന് വരെ നിങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചിവിടം വരെ കൊണ്ടുവന്ന വഴികളും നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കും.
My dear Holy friend, Spirit. the Holy Spirit പ്രിയരെ, ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് is with you, നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട്, in you. നിങ്ങളിലുണ്ട്. And he's desiring that he can display the glory of Christ in you to the whole world. ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആഗ്രഹം ഈ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതേ വലിയ മഹത്വം നിങ്ങളിലൂടെ ലോകത്തിന് മുഴുവൻ പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്ന്. That the world may know അങ്ങനെ ലോകം മുഴുവൻ അറിയണം is the Christ. യേശു ആണ് കർത്താവെന്ന് നിങ്ങളിലൂടെ അറിയണം. Let not your heart be troubled. Keep your heart with all diligence. അതുകൊണ്ടാണ് യേശു ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ ലെറ്റ് നോട്ട് യുവർ ഹാർട്ട്, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ അനുവദിക്കരുത് കലങ്ങാൻ. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ പൂർണ്ണ ജാഗ്രതയോടെ കൂടെ കാത്തുകൊള്ളണം. Work I did, you will also do. അങ്ങനെ ആയാൽ ഞാൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി നിങ്ങളും ചെയ്യും. Remembering that it was not I who was doing, but the Father who was in me was doing. ഓർക്കുക, ഞാനല്ലായിരുന്നു, പിതാവ് എന്നിൽ വസിച്ച് തൻ്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യായിരുന്നു. The Holy Spirit will come, അതേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളിലും live in you, നിങ്ങളിൽ ജീവിക്കും, and make you understand നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരും that it is not you, നിങ്ങളല്ല, but He who lives in you is doing His work through you. എന്നിൽ വസിച്ച അതേ ആള് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും ആ പിതാവ് വസിച്ച് അതേ പ്രവൃത്തി അതിലും വലിയത് നിങ്ങളിലൂടെ ചെയ്യും. Do not let your heart be hardened. ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കഠിനമാകാൻ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കരുത്. Do not forget the men and women of God who brought you the word of eternal life. നിത്യജീവന്റെ വചനം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ നിങ്ങളെ നടത്തിയവരെ നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. We forget all those things, but you are forgetting God who placed them in your life. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവവും ദൈവവചനവും മാത്രമല്ല, ദൈവവചനത്തിൽ നിങ്ങൾ നടത്തിയവരെയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കിയത് ദൈവമാണ്. Once your heart's hardness goes, every moment will be a miracle workman for you. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയകാഠിന്യം മാറിപ്പോകും തോറും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ സെക്കൻഡുകളും അത്ഭുതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. Fear of God will rule in your heart. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവഭയം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ വാഴും. I know the Holy Spirit is all over. I can go further, but I am now going to pray. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എല്ലായിടത്തും ക്രിയ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എനിക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും Again I want to remind you, വീണ്ടും ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ, you don't get angry with the doctor നിങ്ങൾ who looks at the report and says something is wrong. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ആന്തരിക അവയവത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് തന്ന ഡോക്ടറോട് അരിശപ്പെടാറില്ലല്ലോ. Same way, അതുപോലെ don't get angry with me. നിങ്ങൾക്ക് ഹൃദയകാഠിന്യം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഡയഗ്നോസിസ് മാത്രമാണ്. അത് പറഞ്ഞ് എന്നോട് അരിശപ്പെടരുത്. I did not preach. The Holy Spirit in me made me preach. ഞാനിവിടെ നിന്നതേ ഉള്ളൂ, ഞാനല്ല, എൻ്റെ അകത്ത് വസിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവായത് പ്രസംഗിച്ചത്. Today, ഇന്ന് if you hear the word, ഇന്ന് അവൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ repent. മാനസാന്തരപ്പെടുക. Tell Jesus, യേശുവിനോട് പറയുക, Jesus, യേശുവേ, if I analyze my life, എൻ്റെ ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കുമ്പോൾ bitterness, കയ്പ്, unbelief, അവിശ്വാസം, sin, പാപം, many things might have come. Now my heart cannot respond to the Holy Spirit. പലതും വന്ന് എൻ്റെ ഹൃദയം കഠിനപ്പെട്ടിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റാതെ, അത് കേൾക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത കാഠിന്യം എനിക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. I do not trust the word. I have lost faith in God, but I still say, Jesus, I love you. Do not be deceived. എനിക്ക് അതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും ഞാൻ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നു, സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ചതിക്കപ്പെടുകയാണ്. Do not be deceived. ചതിക്കപ്പെടരുത്. That is why the Bible says, evil company corrupts good habits. അതുകൊണ്ടാണ് തിരുവചനം പറയുന്നത്, തെറ്റായ കൂട്ടുകെട്ട് തെറ്റായ ശീലം കൊണ്ടുവരുന്നു. Your heart will become hard. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കഠിനപ്പെടും. Might be your believer who is very close to you will say, hey, don't believe all this. This is all, don't resist it. ഒരു വിശ്വാസി എന്ന് കരുതുന്ന ആള് അടുത്ത് വന്ന്, ഇതൊക്കെ ചുമ്മാതാ, ഇല്ല, അതിനോട് എതിർക്കണം. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആ ആൾ കടക്കരുത്, ആ വാക്കുകൾ കടക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ പൂർണ്ണ ജാഗ്രതയോടെ സൂക്ഷിക്കണം. Run away from that place. ആ വ്യക്തിയെ വിട്ട് ഓടുക. Today, ഇന്ന് as you are coming to the Lord, I'll tell you, healing is taking place.
ഇന്ന് കർത്താവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സൗഖ്യം നടക്കുകയാണ്. And healing is natural for you. സൗഖ്യം നിങ്ങൾക്കൊരു സാധാരണ കാര്യമാണ്. ജീസസ്. Expectation towards Jesus will increase. യേശുക്രിസ്തുവിലേക്കുള്ള വാഞ്ചയോടെ നോക്കുന്നത് Might be financial problem, സാമ്പത്തിക പ്രശ്നമാകാം, physical problem, ശാരീരിക പ്രശ്നമാകാം, fees, anything. മറ്റേതും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ. As Thomas Sutti brother and Ronak were ministering, തോമസ് ഊട്ടി ബ്രദറും റോണക്ക് ഇവിടെ ശുശ്രൂഷിക്കും. they have declared the word. അവർ വചനം ഇവിടെ സൗഖ്യത്തിന്റെ വചനം, Healing has taken place. സൗഖ്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. It's because of the hardness of our heart we are not realizing that, and yet say, oh, healing does not happen. അത് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ സാധാരണ നടക്കുന്നു, പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നു, ഓ സൗഖ്യമൊന്നും നടക്കത്തില്ല എന്ന് ഹൃദയം കഠിനപ്പെട്ടാൽ, worship you right now. I pray, Father, ഞാനിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവേ, everyone who is watching me, എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും let them understand അവരെ തിരിച്ചറിയട്ടെ that the will of God is to bless everybody. ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കുക എന്ന ദൈവത്തിന്റെ തിരുഹിതം. The will of God is that you prosper. As your health and soul prospers, you will be of good health. നിന്റെ ആത്മാവ് ശുഭമാകുന്ന പോലെ നീ സകലത്തിലും ശുഭവും സുഖവും സമൃദ്ധിയും It is the will of God കർത്താവേ നിന്റെ തിരുഹിതമാണ് that every area of a life be blessed. എല്ലാ മേഖലകളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണമെന്നുള്ളത്. Never lose the first love that you had towards God. കർത്താവിനോടുണ്ടായിരുന്ന ആ ആദ്യ സ്നേഹം ഒട്ടും കുറഞ്ഞു പോകരുത്. Come back to that first love. ആ ആദ്യ സ്നേഹത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നാൽ come back, return to Jesus, who is stretching his hand back to you. നമ്മളിലേക്ക് രണ്ട് കൈയും വിരിച്ചു നിർത്തുന്ന യേശുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഓടി വന്നാട്ട് go to him and say, Jesus, today I realize without you I can do nothing. കർത്താവിലേക്ക് ഓടി ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട്, യേശുപ്പാ അങ്ങേ കൂടാതെ എനിക്കൊന്നും സാധ്യമല്ല. And that is the truth. അതാണ് സത്യം. Without him അങ്ങേ കൂടാതെ we cannot. Even though we see, we won't be able to see. Even if we hear, we won't be able to hear. Even if we look at everything, we won't be able to understand unless he reveals it to us. നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നില്ലെങ്കിൽ, കണ്ടാലും കാണേണ്ടത് കാണാൻ കഴിയാതെ, പലതും കേട്ടെങ്കിലും കേൾക്കേണ്ടത് കേൾക്കാൻ കഴിയാതെ നമ്മുടെ ഹൃദയം മന്ദിച്ചു പോകും. And soon we will forget. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോകും ദൈവം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ. Many a times we forget the word which has been preached, but don't forget movies and all things in the world. Why? Your attention, your inclination towards the world was more than the word. കേട്ട വചനം പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോവുകയാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ കണ്ട ഒരു സിനിമയോ സീരിയലിൻ്റെ കാര്യങ്ങളോ നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പിന്നെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് നമ്മുടെ അകത്ത് ആഴത്തിൽ പതിയെ. കാരണം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ അതിന് കൂടുതലായിരുന്നു, വചനത്തിന് വേണ്ട ശ്രദ്ധ കൊടുത്തില്ല. You are engrossed into the world but are not engrossed in the word. ഈ ലോകത്തോട് വളരെ ചേർന്ന് പറ്റിപ്പോകുന്നു, എന്നാൽ വചനത്തോട് പറ്റിച്ചേരുന്നില്ല. Ask anything about the world happening, you will say like this. ലോകത്തിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അക്കമിട്ട് പറയും. But ask what was preached today. During the meeting you will say, wow, but soon you forget. Why? Your heart was not here. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ എന്താണ് ദൈവദാസൻ പ്രസംഗിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മീറ്റിംഗിന്റെ ഇടയിൽ കൈകൊട്ടൊക്കെ ഉത്സാഹം കാണും, പക്ഷെ മീറ്റിംഗ് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. This is the word of life. ഇത് ജീവന്റെ വചനമാണ്. The world cannot give what the word gives. ഈ ലോകത്തിന് തരാൻ സാധ്യമല്ല, വചനം തരുന്നത് എന്തോ അത്. Oh, let us come back to Jesus. നമുക്ക് യേശുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് മടങ്ങി വരാം. Let us come back to Jesus. യേശുവിലേക്ക്. Let us come back to the first love. ആദ്യ സ്നേഹത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം. Say, Jesus, now I know that I have drifted away from you. നമുക്ക് ആ വിശ്വാസം, ഹൃദയകാഠിന്യം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, വിശ്വാസം പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, കർത്താവേ നിന്നിൽ നിന്ന് ഞാൻ അകന്നിട്ടുണ്ട്. To realize that is the biggest blessing. അതൊന്ന് മനസ്സിലായാൽ അത് തന്നെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ചുവടായി. And Lord, I worship you. Lord, I worship you. And Lord, I worship you. And Lord, I worship you. For your name is holy, holy, Lord.
talking to us. ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ച വചനങ്ങൾക്കായി നന്ദി. Thank you that while I am preaching, I am listening also. The word is for me also. കർത്താവേ, ഇന്ന് ഈ വചനം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ വചനം എന്നോടും കൂടെ കർത്താവ് ഇടപെട്ടു. Wherever I have drifted, help me, Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ആ കർത്താവിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ ഹൃദയം എവിടെയൊക്കെ കഠിനപ്പെട്ടോ ഞാൻ മടങ്ങി വരുന്ന കർത്താവ്. I want to be that temple that reflects your glory. അങ്ങയുടെ മഹത്വം ഈ ലോകത്ത് വർണ്ണിക്കുന്ന ഒരു ആലയമായി ഞാൻ മാറണമേ. Let us all stand up. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ദിവസം എഴുന്നേൽക്കാം. As you will return. അങ്ങ് വീണ്ടും വരും. That is the glorious and living hope that we have. അത് ഞങ്ങളുടെ അകത്തുള്ള മഹത്വമേറിയ പ്രത്യാശയാണ്. Thank you that we will fight a good fight of faith in this life, holding on to the eternal life that is in us. നിത്യജീവനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു ജയകരമായ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു. Bless everyone who watched us. കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവരും In the name of Jesus, യേശുവിൻ let your നാമത്തിൽ bodies be whole by the power of the Holy Spirit. കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതത്തിൽ ശരീരങ്ങൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ, ആരോഗ്യമാകട്ടെ. In the name of Jesus, യേശുവിൻ നാമത്തിൽ every sickness, every infirmity leave. എല്ലാ രോഗങ്ങളും എല്ലാ ബലഹീനതകളും വിട്ടുമാറട്ടെ. In the name of Jesus, യേശുവിൻ നാമത്തിൽ let there be restoration of family, restoration of health, restoration of finances, restoration of peace, restoration of joy in your life. എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലും സാമ്പത്തിക മേഖലയിലും മക്കളിലും കുഞ്ഞുങ്ങളിലും എല്ലാ മേഖലയിലും ഒരു യഥാസ്ഥാപനം ഉണ്ടാകട്ടെ. I release a blessing upon your life. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ മേൽ ഞാൻ അയക്കുകയാണ്. In the name of Jesus. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ God bless you. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. When your heart becomes soft, you will dance in joy. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം സോഫ്റ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തുള്ളിച്ചാടി ആരാധിക്കും. May the love of God and the grace of our Lord and Savior Jesus and the fellowship with the Holy Spirit be with you now and forevermore. ആകയാൽ പിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സന്തോഷവും സമാധാനവും കൂട്ടായ്മയും നിങ്ങളോട് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുമോ. Hallelujah. Hallelujah. La 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 la.